ولما نزل الفكر من دار أوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله وسلم سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي عملا مقبولا وتوجه في التوجهات الخالصة وسلة وصولا. اللهم إني إليك توجه آمن فتعود فاغفره على باب عزته ترك الرحال فتغشى منه الخيوزة الغامرة نتوجه إليه بأشرف وسيلتيك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المعبود لك المحصن بالشريف الأطفال في كل مواد من قربات القرب والمظهر قاسم من ذلك في عبادك وسيد رشيد شرك أهل بدارك سيد القولين وأشرف الثقلين والعبد المحبوب الخالص المعصوم منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى عبد الكرام الأحباب. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم وتوصل إليك بشريف مقامه العظيم أن تنزل في حركتنا وسكننا بعين هدايتك وأن تفضل في جميع أقطارنا وتقدمنا في جميع رعايتك وأسنا بقوايتك وأن تبلغنا من شريف القرب إليك وإلى هذا حبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نية أعمالنا ولا تجعل في حضرة هذا الحبيب الحاضرين وفي طريق الجبال من السالكين ولحقك الرقي من المعدين وليهدك من الحافظين. اللهم إنا نعلم في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وأنتم جميلة وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بقول رسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسلمين لا بالغفران أن تقابل المسلمين لا بالغفران أن تقابل المسلمين لا بالغفران والمسلم بالإنسان والسيد بمن سال وعمل بما عمل وأن تجعل من نصر هذا الحبيب وغافر وولد وغار من بركة والشريك وجد أولادنا وولدنا وحلقتنا وودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتمات دين القوي بجميع الأقطار من الشورى ومعلم الإسلام ولمن بأهلها المعمورة وعلى وصاصبنا وقوبة المقلوبين واقضي دين مدين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين واشرح رحمتك علي ذلك المؤمنين اجمعين واقف شر المعتدين والظالمين ونزل العذاب والاشراق في جميع والاقطار وايدهم بكيد من ذك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالعسر الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالعسر الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالعسر الحسين من جميع البلايا وبالهرس المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بعمل بطالك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين ومؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لجسم الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SLB Negeri Tagalong, Bapak Priyadi SPD. Yang terhormat Bapak Ustadz Zainal Arifin. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Sekolah. Yang terhormat rombongan Maulid. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid.
serta anak-anak sekalian yang kami sayangi. Pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita bisa menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Sekolah SLB Negeri Tabalong. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, dengan mengucap Allahumma ala Sayyidina Muhammad. Dengan ucapan kalimat tersebut, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya di sini bertugas sebagai pembawa acara. Pada pagi hari ini, berhubung waktu sudah mencukupi, langsung saja akan saya bacakan susunan acara yang akan berjalan pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara kedua adalah kalam ilahi, acara ketiga adalah sambutan kepada panitia pelaksana yaitu Bapak Hamim Tohari SPD. Acara keempat adalah sambutan kepala sekolah Bapak Priyadi SPD. Acara kelima adalah ceramah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Zainal Arifin. Acara kelima adalah penutup doa. Demikianlah susunan acara yang akan berjalan pada amalan hari ini. Semoga acara berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk menghemat waktu, marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Semoga dengan membaca bismillah acara dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, acara yang kedua kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Nurul.
Selanjutnya acara yang ketiga, sambutan yang pertama yaitu sambutan dari panitia pelaksana kepada Bapak Hamim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Al-Mukarram Ustaz Zainal Arifin sebagai penceramah pada Takdim Maulid Nabi Muhammad SAW, yang terhormat kepada Bapak Kepala SLB Negeri Tabalong, yang ulun hormati Bapak Ibu Guru dan seluruh staf SLB Negeri Tabalong, wabil khusus kepada Pak Gunadi sebagai guru senior kita. Jadi di sekolah SLB ini masih ada dua seniornya. Selain Pak Gun ada Bu Arya Ulfa yang insya Allah pada bulan depan sudah memasuki purna tugas. Jadi sama-sama kita doakan beliau-beliau yang senior sebagai cikal bakal SLB kita Tabalong ini, mudah-mudahan disehatkan badan oleh Allah SWT, dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul di musola yang sederhana ini dalam keadaan sehat walafiat dalam takdim Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang ulun hormati, ulun atas nama panitia mengucapkan ahlan wa sahlan kepada hadirin sekalian. Selamat datang di SLB Negeri Tabalong. Ya, mungkin ada beberapa tamu yang belum pernah datang ke sini, jadi kami ucapkan selamat datang. Inilah wajah-wajah sekolah SLB yang di dalamnya kita mendidik anak berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semuanya diberi ketabahan, kesabaran dalam mendidik anak-anak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga saya ucapkan permohonan maaf sekiranya dalam penyambutan kepada hadirin banyak sekali kekurangan, baik itu hadiah ataupun maholiah ya. Kira-kira mungkin ada yang kurang berkenan, atas nama panitia kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita akan lebih meriah dari peringatan tahunnya ini. Selanjutnya hadirin sekalian termasuk anak-anak, marilah kita sama-sama nanti ya mendengarkan ceramah dari Ustadz Zainal Arifin. Semoga ya pada hari ini kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh ini. Mudah-mudahan kelak ya kita juga akan dikumpulkan di surganya Allah bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin.
Itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kepada hadirin sekalian apabila dalam penyambutannya kami ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hamim yang telah memberikan sambutannya. Kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SLB Negeri Tabalong. Kepada beliau Bapak Priyadi SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Zainal Arifin, selamat datang di SLB Tabalong. Ya, mungkin keadaan sekolah kita seperti ini ya. Kalau dulu Pak Fat ya, kita ini bergabung dengan Yayasan atau Panti Asuhan, tetapi karena ada perkembangan sehingga dialihkan ke kabupaten. Setelah ada perkembangan lagi, sekarang kita dialihkan ke provinsi, jadi yang menangani provinsi. Ya mungkin itu aja Ustaz ya. Pada yang terhormat seluruh Dewan Guru serta panitia, yang terhormat wali murid ya, yang hadir di SLB Tabalong, dan yang terhormat seluruh rombongan hadirah dari Nurul Hidayah dan anak-anak anak-anak kita semua ya yang berbahagia. Ya mungkin saya tidak banyak menyampaikan ya, dengan memperingati Maulid Nabi kita akan memperkokoh atau memperkuat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad ya, dan kita bisa meneladani ya tingkah laku beliau. Amin. Saya menyampaikan kepada anak yang tim dari Soina ya, terima kasih banyak ya, Tom Soina dari Kabupaten Tabalong yang diwakili oleh anak-anak kita yang mendapatkan juara ya, medali emas mungkin ada beberapa, terus medali perunggu, ada juga medali perak. Selamat berjuang nanti ke tingkat nasional ya, dan semoga mendapatkan tingkat juara tingkat nasional. Amin. Kalau tidak banyak ya, mungkin itu aja karena waktunya sudah agak siang ya. Untuk mempersingkat waktu aja, sambutan saya mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Priyadi yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu yang kita nantikan yaitu ceramah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Arifin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd.
Yang ulun hormati Bapak Sekolah SLB Kabupaten Tabalong, seluruh guru yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian-pian saudaraan. Mengucapkan juga terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan ulun untuk berbicara sedikit tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ulun hormati juga rombongan hadrah dari Nurul Hidayah. Mudah-mudahan berkat kita membaca salawat pada hari ini, kita diberikan Allah rahmat, diberikan dan bisa berkumpul Rasulullah nantinya di surga nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga anak-anak serta wali-wali murid yang ulun hormati dan anak-anak sekalian yang ulun sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada di pagi hari ini menjelang siang kita diberikan taufik, hidayah serta inayah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada saat ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nantinya termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah dan bisa bersama-sama beliau nantinya di dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikut beliau sampai hari kiamat. Tema kita hari ini dengan memperingati kelahiran baginda Rasulullah, kita tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan kita memang rata-rata memperingati Maulid ini adalah tujuan untuk mengenal dan mencintai. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Apa hendak cinta kita kadang mengenal. Oleh karena itu diadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW supaya mengenal siapa itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum melihat jam dulu lah, soalnya kita ini keadaan awas cuma saja supaya ngarang ibaratannya kakan-kakannya kada kawak yang lawas dipadahi. Jadi kita lagi pintar-pintar ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah itu adalah ahsanal khalqan wa khuluqa, sebaik-baiknya diciptakan dan sebaik-baik akhlaknya. Kenapa jadi sebaik-baik diciptakan? Lihat tipian, kelahiran beliau lain pada yang lain. Kelahiran beliau itu sungguh luar biasa. Di dalam Maulid Al-Habsyi disebutkan. Ini tadi macam Maulid Al-Habsyi nih, ada Maulid juga. Nah, Al-Habsyi itu wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihin ibarah. Ketika kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, binatang-binatang pada hari kelahiran baginda Rasulullah itu bisa berpandir, yang mana pandiran binatang itu dimengerti oleh manusia. Nah, jadi waktu baginda Rasulullah lahir itu binatang-binatang di dunia ini bisa berpandir, bisa berpandir bahasa manusia. Karena apa? Menyambut kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang biasanya hayang itu bila subuh berkongkuak, ya hari itu bisa berpandir seperti manusia. Nah, jadi luar biasa. Jangan seandainya zaman kita ini ada bisa binatang, bisa bahasa Indonesia, bahasa kita bisa kayu larang dijual ya Allah. Nah, jadi di luar biasa di ketika baginda Rasulullah lahir, binatang bisa berpandir seperti bahasa manusia. Kemudian disebutkan di Maulid tiba fahtazal arsyu taraba wastibsyara. Ketika kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berguncang aras.
Nah, aras ini pian lain pada dunia. Namun dunia kita ini berguncang bisa gempa bumi kita. Tetapi aras itu salah satu adalah ciptaan Allah selain bumi kita, dan itu lebih mulia daripada bumi, dan luasnya pun menurut riwayat jauh besarnya daripada bumi kita ini. Nah, bayangkan pian ganalnya aras itu bergoyang di ketika kelahiran baginda Rasulullah SAW. Namun kita paling bergoyang ranjang benerai. Lawan dapur abut orang gerbakan menghadapi kelahiran kita. Ranjang raya gerbakan, untung jebuk bisa patah ranjang kira-kira. Nah, jadi kelahiran baginda Rasulullah itu luar biasa kita. Dan singgah-sana orang kerajaan Nasrani pada zaman dulu tuh rubuh di ketika kelahiran baginda Rasulullah, dan api yang ribuan tahun disembah oleh Majusi itu padam pada hari itu. Abut wan pian pai Tuhan aja maka beribuan tahun jadi sambah sama aja, tetapi ketika baginda Rasulullah lahir api tersebut padam. Jadi kita pada tahu di padam. Nah, jadi luar biasa kelahiran baginda Rasulullah SAW. Maka ini ahsanal khuluqan wa khalaqa, sebaik-baiknya ciptaan. Jangankan dari bentuk beliau, kelahiran beliau sudah lain pada yang lain. Nah, kemudian berhala yang ada di Ka'bah itu semuanya hancur rabahan ketika kelahiran baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah ini dilahirkan pada, ada yang mengatakan subuh Senin, ada yang mengatakan malam Senin riwayatnya. Tetapi kalau 12 Rabiul Awal rata-rata sama berataan, dan di tahun gajah, karena pian tahun waktu ketika zaman itu belum ada kalender tahun. Jadi orang bila ada kejadian yang besar pada saat itu disambut tahun itu, tahun itu. Kebetulan kelahiran baginda Rasulullah ini kadalawas 60 hari sebelum Rasulullah lahir ini terjadi, yaitu penyerangan tentara bergajah yang dipimpin oleh raja yang bernama Abraha untuk hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi waktu itu terjadi di 60 hari sebelum kelahiran baginda Rasulullah SAW. Tetapi karena mereka hendak menghancurkan rumah Allah, Allah melindunginya dengan mengirim burung ababil dengan membawa batu 3 biji di setiap burung, 2 di tangan, 1 biji di muntung, dan itu diabadikan Allah dalam surah Al-Fil. Nah, jadi tahun itu adalah tahun gajah, 12 Rabiul Awal, tahun gajah, kelahiran baginda Rasulullah. Jadi kita harus tahu kelahiran baginda Rasulullah, karena itu adalah nabi kita, nabi yang selalu kita panuti dan nabi yang selalu kita junjung. Jadi harus tahu kelahiran baginda Rasulullah SAW. Dengan tema yaitu memperingati Rasulullah, kelahiran baginda Rasulullah, kita cintai sesuai dengan perkataan Sayyidina Ali, "Addibu auladakum bi salasati khisalin." Didiklah diri Sayyidina Ali anak-anakmu itu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabikum. Nah, jadi kita ini baik dianjurkan lawan anak mengenalkan Nabi supaya cinta lawan Nabi. Kemudian hubbu ahli baiti, yaitu mencintai keluarga atau zuriat Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi jangan lepas kita didikan anak kita itu, pertama mencintai Nabi, kedua mencintai zuriat Rasulullah, dan yang ketiga membaca Al-Quran. Nah, apabila kita hendak mencintai, hendaklah mengenal baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW itu tadi dilahirkan di kota Mekah dan wafatnya di Madinah. Nama abah beliau Abdullah, nama kaki beliau Abdul Muthalib. Nah, jadi kita harus tahu, anak kita harus diberitahu keturunan dan keuritan baginda Rasulullah. Makanya ada lagu-lagu yang diciptakan
untuk bisa tahu aja kita kawitan dan anak-anak Nabi dan anak-anak Nabi. Seperti anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Nah itu lagunya. Harus bisa anak-anak kita pelajari. Ini kan lagu macam-macam mah ini. Nah jadi amun orang banyak ada tahu, dikira orang anak Nabi itu Fatimah aja, padahal anak Nabi itu banyak yang 7 orang anak Nabi, yaitu 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama siapa tahu nah anak-anak? Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Nah jadi 3. Tapi 3 anak laki-laki ini kada sampai dewasa meninggal sebenarnya. Menurut ulama, kenapa Nabi itu kada boleh anak laki-laki? Dasar-dasarnya tuh anak laki-laki beliau tuh kada mau kenal sampai dewasa. Karena pian setiap anak dari Nabi terdahulu itu nantinya akan menjadi Nabi berikutnya. Contohnya banyak anak Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Nuh jadi Nabi. Kemudian anak Nabi Ibrahim, anak Nabi Ayub, anak Nabi Yakub, semuanya jadi Nabi. Sedangkan Nabi itu adalah sudah penutup para rasul. Pada mungkin lagi mbah Nabi itu ada Nabi. Makanya Nabi itu pada ada anak laki-laki sampai dewasa. Umurnya anom-anom, halus-halus sudah meninggal. Kemudian anak Nabi ada 4 bibinian. Pertama Ruqayyah, Zainab, Umi Kulsum, Fatimah. Nah ini yang kita tahu yaitu Fatimah. Padahal anak Nabi banyaknya 7 orang. Harus tahu kita siapa aja anak Nabi. Nah jadi harus dikenalkan anak kita kepada baginda keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang orangnya sangat kasih sayang kepada orang lain, dan beliau ini selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Air tuba dibalas dengan air susu. Nah, jadi terbalik, kalau kita aja peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Ini jangan diamalkan kita ini, karena Rasulullah itu air tuba dibalas dengan air susu, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Karena beliau itu pian menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak pengikutnya itu yaitu dengan menyebarkan Islam itu dengan sifat ini tadi, yaitu membalas kejahatan dengan keburukan. Mau dipadahi itu sudah ada dalilnya lengkap apa segalanya, tapi hati orang masih banyak yang kada terbuka. Yang banyak membuat hati umat zaman Nabi Quraisy itu bisa terbuka hatinya karena melihat sifat dan akhlak baginda Rasulullah yang luar biasa. Beliau itu ketika hendak beribadah ke kota Makkah, bila hendak lalu pasti ada aja yang menghalangi, ada yang menawaki pakai tahi, ada yang melempari pakai batu, tapi beliau sabar. Bahkan orang yang menawaki beliau dengan kotoran pas waktu itu gering, takajub sidin lah, takajub sidin kajian hari-hari ada yang melempar orang kotor. Ini hari ini kadeda nih, aku nih lawan orang yang sabalah. Kenapa orang yang biasanya melempar aku dengan kotoran kadeda melempar hari ini? Nah kenapa? Biar tetangganya orang yang melempar pian tiap hari dengan kotoran itu gering. Nah istilah gering. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah kada membalas, bahkan beliau mengilangi dan membawa hadiah. Nah, jadi dia dianjurkan bila anak mengilangi orang garing itu bawa sesuatu. Biasanya buah-buahan kah, wadai kah, walaupun yang garing bisa ada makan. Karena pian orang garing ini jangankan nasi, sauman pun jangan dihidap. Ya. Jadi garing ya. Nah, jadi itu. Yang penting ada di kita ada oleh-oleh bila hendak menjenguk orang sakit. Orang sakit tadi ketika dijenguk Rasulullah menggetar pian astagfirullah. Bergerak ada kawan sudah. Pasti sudah Rasulullah ini membalas kita nih. Ada lagi dalam hati beliau nih. Ada apa lagi dah? Pasti dah dibalas Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah sampai, Rasulullah menyapanya dan mendoakannya mudah cepat sembuh dan memberikan kita bekal tadi, yaitu hadiah.
Nah, ibang itu langsung mengucapkan bersyahadat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan beliau. Nah, dipadahi sudah ada orang nih kata masih, tapi ketika melihat akhlak Rasulullah yang luar biasa, yang mana kejahatan dibalas dengan kebaikan, langsung terbuka hatinya untuk bersyahadat atau masuk Islam. Nah, jadi luar biasa. Bahkan pian ada lagi beliau ini sudah meninggal, hanya inya tahu bahwa kebaikan Rasulullah itu luar biasa kalau masuk Islam. Di ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, datanglah Abu Bakar ke rumah beliau mendatangi anak Siti Aisyah. Tetapun wahai Siti Aisyah, adakah lagi perbuatan Nabi, gawian Nabi yang hari-hari ini yang kada aku lakukan lagi? Jadi Abu Bakar ini yang luar biasa. Apa yang dilakukan Rasulullah itu pasti harus digawisidin. Makanya jar Nabi, iman Abu Bakar ini amun ditimbang dengan seluruh umat Islam di dunia ini tetap berat iman Abu Bakar. Nah, luar biasa Abu Bakar ini. Dan Abu Bakar ini pian selalu tadi hendak mengikuti. Jadi ditakuni wahai Siti Aisyah, apakah lagi perbuatan Nabi yang belum aku lakukan? Ada lagi jar Siti Aisyah, yaitu memberi makani orang buta yang ada di pinggiran pasar kota Madinah. Itulah Abu Bakar membawa ke rumah, hendak memberi makani orang buta tadi. Maka ada seorang melihat orangnya juga, pokoknya bila orang buta ada di pasar tuh, ya sudah. Jadi ketika sampai di pasar Madinah, pian Abu Bakar takajud. Tuh udah kulilik di pasar tuh. Itu aja saya orang buta yang ada lagi. Cuma yang maulah Abu Bakar sangkalnya, si buta ini bersyakir biasa gitu, nah berkuciak menyambati macam-macam, tapi menyambati Rasulullah itu penyihir, Rasulullah itu pendusta, Rasulullah itu macam-macam yang ada baik kata-katanya. Iyalah ini Abu Bakar, ragu Abu Bakar nih jujur juga kan orang yang buta ini dimakani Rasulullah. Tetapi untuk meyakinkan tetap datangi beliau bertatai duduk, kemudian menjulungi kurma. Nah, jara yang buta tadi alhamdulillah datang sudah yang memberi makani aku. Nah, berarti Abu Bakar ya, ayo berarti ini orangnya yang tadi beri makani Nabi ini. Soalnya bila Nabi itu langsung datang manatai orang buta tersebut. Nah, di ketika hendak menjulungi kurma dan di ketika makan kurma tersebut, nah ini lain jara yang orang buta tadi yang menyuapi, yang biasanya hari-hari beri makani aku ini lain nih. Yang siapa? Ya Abu Bakar di mana? Yang tahu pada yang lain sedangkan dia ini buta. Di mana tahu pada yang lain beri makan hari-hari lain aku? Karena si buta tadi, orang yang memberi makani aku ini bila menjulung kurma tuh pasti menculakan ke bijinya. Ayo bayangkan pian. Luar biasanya. Hendak menyuapi kurma, menjulungi kurma tuh dipaculakan ke bijinya. Kan itu yang misidin hafal perbuatan Rasulullah. Lalu Abu Bakar bujur jera Abu Bakar, bukan aku yang biasanya memberi makani engkau hari-hari. Kemudian si buta tadi bertanya, mana orang yang hari-hari memberi makani aku? Kata Abu Bakar, beliau sudah meninggal dunia. Takjub langsung si buta tadi. Tetapi ada lagi hal yang bisa membuat engkau lebih takjub lagi Abu Bakar. Apa aja si buta? Bahwa orang yang memberi makani engkau hari-hari, itulah yang engkau caci maki hari-hari, yaitu baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung menangis pian, langsung orang buta tadi. Luar biasa. Imbah itu langsung mengucap syahadat, wahai Abu Bakar, saksikanlah bahwa aku pada saat ini akan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya bayangkan pian kita sampai orang. Jangankan hari-hari, sekali aja orang nyambet, kita bisa sampai jet membalas. Mungkin kada sampai jet kada puas gurunya membalas. Nah, itu kita. Makanya kita hendaklah mencontoh baginda Rasulullah, minimal orang berbuat jahat itu jangan membalas. Bila orang hendak membalas sesuai dengan balasannya. Bila menghambat sekali, balas sekali. Ini rata-rata kan bila membalas itu pasti berlebih. Sama lawan habar, lawan pandir, itu kada mau kurang labihan terus. Nah, maka oleh itu makanya bila kita tuh dijalimi orang minimal
jangan membalas kita kada kawa kayak Rasulullah membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi luar biasa sifat baginda Rasulullah ini yang perlu kita ikuti, yaitu sifat yang sangat ramah, sangat kasih sayang kepada orang lain. Bahkan pian di ketika hendak ke Taif, yang mana penduduk Taif itu menawaki beliau dengan batu, dan itu datang malaikat Jibril, wahai Rasulullah, apakah engkau mau aku timpakan bukit gunung Uhud nih, kutumpahkan ke kota Taif nih, supaya matian orangnya yang mana menzalimi engkau. Jangan ya Rasulullah, karena walaupun saat ini orang tuanya kada beriman, mudahan kena anaknya, mudahan kena cucunya. Nah, jadi Rasulullah SAW itu selalu bersangka baik. Nah, ini perlu juga kita amalkan, sangka baik kepada orang lain. Nah, jadi sifat Rasulullah itu sungguh luar biasa. Hendaklah kita turuti, yaitu selalu kasih sayang kepada orang lain dan husnuzan, sangka baik. Nah, dengan itu bila kita sudah mengenal dengan Rasulullah, hendaklah kita mencintai. Karena kata Nabi, orang yang cinta dengan aku akan bersamaku nantinya di dalam surga. Tetapi ulama mengisyaratkan syarat cinta, bukti cinta itu ada 3. Bila cintanya hanya ini kada ada 3 macam ini, berarti cintanya dusta, cintanya palsu. Nah, jadi bila ada orang itu pada cinta lawan kita, bila kada ada 3 macam ini, cintanya dusta. Yang pertama, orang yang cinta dengan Rasulullah itu orang yang selalu sering menyebut nama-namanya. Bayangkan pian tuh bila hendak lawan seseorang nama-nama itu jadi kisah, lawan kawan kisahkan itu juga, lawan dan sanak itu juga dikisahkan. Karena apa? Kita cinta lawan orang tersebut. Nah, begitu juga kalau kita cinta dengan Rasulullah, hendaklah rancaki membaca salawat. Itu tanda kita mengingat cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Dan salawat ini pian luar biasa, salah satu amalan yang beda dengan yang lain. Pertama, kelebihan salawat yang luar biasa bedanya dengan yang lain adalah salawat ini kadang memerlukan ikhlas. Pian ini baca salawat hendak dipuji kah, hendak seperti orang banyak membaca salawat atau apakah, itu tetap bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan amalan lain, bila kita kada ikhlas, maka pahala itu kada bernilai di sisi Allah. Dan sabuting lagi, yaitu salah satu amalan salawat yang beda dengan amalan yang lain adalah amalan yang diperintahkan Allah, tetapi Allah memperbuatnya juga. Kita disuruh sembahyang, Allah sembahyang lah. Ada. Kita diperintahkan puasa, Allah ada puasa, tetapi Allah memerintahkan bersalawat, Allah pun bersalawat. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, jadi Allah tuh bersalawat berdahulu sebelum menyuruh. Allah tuh bersalawat sudah berdahulu. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka wahai kaum muslimin sekalian, bersalawatlah engkau kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, bayangkan pian, inilah keutamaan salawat ini bila pekerjaan yang Allah perintahkan, yang Allah menggawinya langsung. Dan ini juga contoh kita di hati Allah. Allah tuh menyuruh, Allah mau berbuat. Begitu juga kita tuh bila hendak menyuruh anak, kita dulu menggawi. Karena pian kekanakan ini lebih ketuju melihat action daripada perkataan. Mau kita gawian nak ya, tuh tulak lagi ya, berangkat aja maghrib sampai yang lagi jaga angger. Seorang umur duduk di kursi, ada mau nurut ke anaknya. Nak ya jangan anak beruku aja. Seorang kual beruku, kada mau ya anak nurut. Jadi sesuai dengan perkataan kita sesuai dengan perbuatan, insya Allah cepat orang menurut. Nah, maka oleh karena itu ya kita bila hendak menyuruh orang, kita berdahulu memperbuatnya. Kemudian lagi kelebihan salawat ini daripada amalan lain,
salawat inilah salah satu banyak yang rukun-rukun ibadah. Bila kada buat salawat, kada sah ibadah kita. Termasuk apa? Ibadah sembahyang. Sembahyang itu bila tinggal salawat, sah ada sah sembahyang kita. Ada sah, karena salawat termasuk rukun qauli. Kemudian khutbah, biar tiapa harapnya khutbah sampai menangis bukan jemaah mendengar, tak tinggal salawat, sahlah khutbah kita. Ada sah, karena salah satu 5 rukun khutbah itu membaca salawat. Jadi biar menteri agama pada pidato khutbah, kada baca salawat, ada sah khutbahnya. Tapi selalu dengar berita menteri agama baca khutbah kada kita tinggal salawat, kada sah. Itu sudah di kita pendapat ulama mutlak berataan bahwa rukun khutbah itu termasuk salawat. Itu 5 rukun khutbah termasuk salawat. Jadi salawat ini penentu amal-amal yang lain untuk sahnya. Jadi luar biasa salawat ini. Makanya hendaklah kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tanda orang cinta rela berkorban dengan orang yang dicintainya. Nah, jadi apa-apa yang diperintahkan oleh orang yang kita cintai, kita harus menuruti. Contohnya kita aja sudah lagi kasmaran, hendaknya lawan orang. Inya batagi nasi goreng, hari hujan kepada aku sanggup aja turun. Padahal nasi goreng bisa pada dibuka lagi jam 10. Tetapi karena cinta, hakun aja kita turun mencariakan apa yang orang cinta kita cintai, kita tukarkan. Nah, begitu juga dengan cinta kita kepada baginda Rasulullah. Bila beliau menyuruh sesuatu, hendaklah kita kerjakan, yaitu mengerjakan sunnah-sunnahnya. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Nah, ini sangat mutlak ya Rasulullah, bila mencintai aku tuh hidupkan sunnah-sunnahku, yaitu menggawi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ahabani kahna ma'i fi jannah. Dan bila sudah cinta Nabi lawan aku, nanti akan bersama aku di dalam surga. Sunnah Nabi banyak. Jadi kita apa yang kita mau perbuat itu kita perbuat, walaupun ada sabarataan. Tetapi sunnah Nabi yang lancap beliau gawi, yang kita selalu beliau kerjakan hari-hari, yaitu adalah sembahyang berjamaah. Itu luar biasa. Kemudian membaca istighfar. Rasulullah ini walaupun orangnya maksum, kada pernah berdosa, tapi beliau selalu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat itu ada yang 70, ada yang mengatakan 100 kali. Nah, jadi kita kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW, hendaklah juga memperbanyak istighfar. Kenapa? Rasulullah yang kada berdosa aja mengucap istighfar, namun kita nih hari-hari bergawe dosa. Nah, jadi jangan sampai kita kada mengucap istighfar. Bahkan istighfar ini luar biasa, pian keutamaan istighfar. Salah satunya Allah akan kabulkan hajat-hajat kita. Selain diampuni dosa, Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita bila kita membaca istighfar. Nah, jadi kita rancak mengikuti atau menghormati sunnah Rasulullah SAW. Yang terakhir, 3 tanda orang cinta dengan seseorang tuh rela berkorban. Tadi apa yang dilakukan orang, apa yang disuruh orang dicintai kita turuti. Yang ketiga, rela berkorban demi orang yang kita cintai. Salah satu rela berkorban itu bila kalau zaman Rasulullah itu bila ada perang, kurang habis harta turun, diri turun, sembunyian. Kalau kita zaman ini perang ada lagi, apa sekali lagi, tapi apa yang berkorban kita kepada Rasulullah yaitu mensyiarkan agama Islam. Itu adalah salah satu bukti kita berkorban kepada baginda Rasulullah. Karena tujuan Rasulullah di muka bumi ini untuk mensyiarkan agama Islam. Jadi kita rela berkorban seperti mengadakan maulid ini yang luar biasa. Nah, jadi bila kita ikut andil dalam merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, salah satu kita berkorban dengan Rasulullah supaya syiar Islam ini nampak. Abu Bakar berkata, barang siapa yang menginfakkan 1 dirham untuk terlaksananya, untuk mentakzim atau memuliakan kelahiran baginda Rasulullah SAW,
maka dia akan bersamaku nantinya di dalam surga. Nah, 1 dirham itu kalau dirupiahkan mah ini sekitar 30.000 kurang atau lebih. Bila kurang tambahkan, bila lebih ulun ampunnya. Nah, jadi kurang lebih perak. Kalau dirham itu perak, tapi jadi siapa sabilang perak nah ini. Nah, jadi 30.000 aja bila kita tuh menyumbang untuk peringatan Rasulullah, peringatan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mentakzim, dengan niat memuliakan, maka bersamaku nantinya di Abu Bakar di dalam surga. Kemudian lagi perkataan Imam Suyuti, mamim masjidin au baitin au marhalatin quri'al maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khafatul malaika. Perkataan Imam Suyuti mengatakan apabila salah satu tempat masjid atau rumah atau tempat-tempat lainnya atau di lapangan, di situ dibacakan maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ akan dikelilingi para malaikat. Apa tujuan malaikat berkeliling kepada orang yang memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW? Mereka memintakan ampun kepada orang yang mengadakan acara pada saat itu dan orang yang ikut andil dalam acara tersebut. Nah, jadi luar biasa. Dan kemudian Allah meliputi mereka itu dengan keredaan, senang Allah melihat orang yang berkumpul memperingati, mentakzim baginda, kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita beruntung banget hari ini bahwa mengadakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Salah hilaf mohon ampun, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Zainal Arifin. Semoga kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan doa yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Zainal Arifin. Ila Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi washabbihi kiram sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa qadi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna min aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shaghratil maut wa nazza minan nar wa 'afa 'inda al-hisab. Allahumma sallimna salim dinana wa salim dunyana wa salim akhiratana bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna wa'afina wa'fu 'anna ikdi hajatana ya Allah ikdi hajatana ya Rahim ya Rahman ikdi hajatana ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya Baiklah, selesai sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Namun sebelum saya menutup acara pada hari ini, saya sebagai pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk menutup acara pada hari ini,
marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.